diri duduk berteleku untuk berzikir lepas subuh, hampir-hampir kata boleh tak ada. Dan sebahagian mereka tak buat tu bukan malas, tapi kerana mencari penghidupan. Yang ada kena noreh getah, yang ada kena mendayung sampan, yang ada kena turun ke bendang, yang ada kena macam-macam buat untuk survival kehidupan. Benda amal soleh juga. Tapi kita ni, ya Allah, Allah dah bagi rumah, depan rumah pula ada taman pula tu, ya Allah. Ada tasik pula tadi, ya Allahu Akbar. Lepas tu ada sarapan, lepas tu dekat bilik selesa. Ya Allah, tinggal klik saja. Tinggal klik saja. Untuk dengar benda yang bukan benda berat-berat pun, sederhana yang baiklah. Baik, sama-sama jom kita ikhlaskan hati kita. Lapangkan hati kita betul-betul. Dan kita ikhlaskan, kita baca surah Yasin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusan hidup kita duniawi dan ukhrawi. Dan kita niatkan juga ya untuk almarhum almarhumah tadi yang disebutkan, yang telah kembali ke rahmatullah, dengan niat, ya Allah, seandainya ada anugerah, pahala, kebaikan, ganjaran atas asbab keikhlasan kami yang terjaga oleh-Mu, ya Allah, dengan sebab itu kami mohon seandainya ada pahala tersebut, maka hadiahkanlah kepada almarhum dan almarhumah yang dimaksudkan. Mudah-mudahan kuburnya bercahaya dengan cahaya iman dan amal, dan mudah-mudahan kuburnya menjadi taman di antara taman-taman syurga, insyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله 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 استغفر وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkan, afiatkan, sihatkan orang-orang yang sakit dari kalangan kami. Saudara kami, jiran kami, kenalan kami, adik-beradik kami. Diri kami sendiri, Ya Allah. Buangkan, nyahkan, jauhkan, hindarkan, selamatkan kami dari segala bentuk penyakit-penyakit duniawi, penyakit-penyakit jasmani yang merugikan kebaikan-kebaikan kami. Dan segala penyakit-penyakit rohani yang merugikan segala urusan akhirat kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, afiatkan kami zahir dan batin. Afiatkan kami rohani dan jasmani. Afiatkan kami luar dan dalam. Afiatkan kami, Ya Allah, dalam urusan duniawi kami dan urusan ukhrawi kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami juga mendoakan orang-orang yang ada dalam hati kami ingatannya. Orang-orang yang ada dalam ingatan kami, orang-orang yang ada dalam sebutan kami, orang-orang yang ada disenaraikan dalam senarai kami. Kami mohon agar mereka juga diberikan afiat dan sihat, Ya Allah. Ya Allah, satu persatu, Ya Allah. Permudahkanlah mereka, Ya Allah. Ibadah mereka, istinja mereka, ketika mereka mengurus diri mereka sendiri, Ya Allah, makan minum mereka, kehidupan mereka berada di tempat yang tertentu. Engkau yang maha mengetahui akan keadaan sebenar mereka, Ya Allah. Engkau yang maha mengetahui akan kesusahan yang sedang ditanggung oleh mereka, Ya Allah. Hanya Engkau sahaja yang maha kuasa untuk meringankan beban mereka dan beban kami. Kami mohon agar diringankan dan dipermudahkan segala urusan-urusan kami semua, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, pada setiap kali kami berdoa, maka tambahkanlah rasa pengharapan kami kepadamu. Ya Allah, jangan kau jadikan setiap kali kami berdoa menjadikan kami semakin jauh dan semakin rasa kecewa kerana merasakan doa kami belum dimakbulkan. Ya Allah, Ya Tuhan kami mohon setiap kali kami berdoa, tambahkanlah rasa kebergantungan kami kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami seperti mana hati orang-orang yang setiap kali berdoa seakan-akan mempersoalkan kenapa sampai sekarang masih belum dimakbulkan doanya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang berdoa yang tidak memaksakan Engkau untuk memakbulkan doa kami. Tetapi jadikanlah kami hamba yang berdoa, yang merayu dan menyerahkan segala ketentuan kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang berdoa dengan meletakkan prasangka baik bahawa Engkau memakbulkan doa dengan pelbagai cara yang sebahagian besarnya tidak kami ketahui akan hakikatnya. Ya Allah, jadikanlah kami ketika mana kami berdoa, kami benar-benar ikhlas dalam meminta, merayu dan memohon kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang berdoa, bukan orang-orang yang putus asa dengan doanya, tetapi orang-orang yang merasa bimbang sekiranya mereka itu berhenti daripada berdoa dan bergantung harap kepada-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami apabila berdoa adalah orang yang khusyuk dalam permintaan doanya. Bukan orang yang lalai dan juga bukan orang yang alpa ketika mana berdoa dan meminta. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berdoa itu adalah kerana keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu, Ya Allah. Kerana kebergantungan dan tawakal serta kepercayaan yang tinggi kepada-Mu, Ya Allah. Dalam urusan penyerahan hati dan penyerahan jiwa dan raga kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami merayu memohon kabulkanlah doa-doa kami selama mana kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat terhimpun dalam permintaan-permintaan kami. Seandainya tidak ada kebaikan dalam urusan duniawi dan ukhrawi dalam permintaan kami keserahkan kepadamu, Ya Allah, agar Engkau gantikan dengan gantian yang lebih baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Selamat. Ustaz. Amin. Terima kasih. Aminkan doa. Mudah-mudahan makbul doa kita bersama. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Mak Jah, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Maaf, Hmm. Mak Jah baru masuk Ustaz. Baru masuk. Baru balik Hmm. dari mana? Dari pasar? Dari masjid? Ada Baru kelas lain bersiap-siap. tadi. Ada kelas lain. Baik, baik, baik. Mak Okey. Jah, Mak Jah. Okey. Kadang-kadang saya tak sangka tu. Hmm. Ah,
apa Mak Jah boleh ikuti online tu. Tak boleh terfikir tu. Itu kalau Ya Allah. sebut kalau sebut dengan anak cucu tu, cakap dengan dia yang nenek ke apa ke atuk ikut online cucu pun kira kening dia boleh terangkat sampai sampai ke rambut agaknya lah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Allah bagi ilmu, Allah bagi kefahaman, Allah bagi kesihatan, kita boleh faham, lepas tu kita boleh ikut. Yalah memang mungkin kita kata, alah ustaz senang aja tekan aja link. Kalau tak kerana ada mata yang jelas, mata yang jelas macam tadi Hajar Zainab dia kata kadang-kadang tahu tapi bila dah ada ujian mata pula dah tertekan YouTube pula. Jadi macam-macam lah boleh berlaku. Jadi memang kurnia Allah lah. Orang pandai macam mana pun kalau nak dijadikan tak dapat juga. Jadi macam tu. Alhamdulillah. Tahniah lah Mak Jah. Mudah-mudahan sihat afiat insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah. Hari ni kita sambung di muka surat 26. Yang ni dia punya tajuk dia memang seram tajuk dia seram. Muka surat 26. Seram tu sebab apa? Saya tidak seperti mana tajuk. Kalau boleh macam nak lompat je ni. Nak skip aja. Tak payahlah cerita ni. Allahu Akbar. Saya ni cerita. Lepas tu saya risau nak cerita pasal apa ni. Nak cerita tentang ikam jawi ni. Yang pertama, saya bukan ahlinya. Bukan menguasainya. Cuma tahu sikit-sikit boleh share lah. Tapi kalau ada benda yang saya skip tu, abaikan je lah. Maknanya anggap je lah saya tak tahu. Anggap je lah saya tak tahu. Mana yang saya tahu, saya ceritalah. Tahu sikit-sikit. Tapi dalam tahu tu pula, soalannya bukan sebab tahu. Soalannya, saya dah amalkan ke belum? Tu cerita dia. Sebab kalau cerita banyak tahu, orientalis barat yang apa? Yang sibuk memburukkan Islam pun dia banyak tahu tentang Islam. Ayat Quran pun dia tahu. Tapi tiada dalam urusan pengamalan, mengamalkan. Jadi susah juga tapi tak apalah, kita dengan segala kelemahan sebenarnya jauh di sudut hati tu, biarlah, mudah-mudahan Allah terima lah. Mudah-mudahan bukan munafik lah. Mudah-mudahan saya ni bukan apa? Munafik lah. Munafik ni maknanya apa? Memperlihatkan baik di hadapan orang, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu dengan sengaja. Dengan sengaja dan memang berbeza dengan. Saya pun tak tahu hati saya macam mana dengan Allah. Kalau betul ada sifat munafik, mudah-mudahan Allah bersihkan segeralah. Semalam saya nampak ada satu video kawan saya letak dekat Facebook dia. Saya tak tahu dekat Malaysia ke mana. Dia meninggal masa sujud. Ada nampak? Tak ada tahu video baru. Betul? di Indonesia kan. Oh, Indonesia. Saya terima melalui grup, salah satu grup surau. Baik. Saya tengok kawan saya tu, dia kata tengok dia tengah solat subuh katanya. Meninggal masa Imam sujud. Ustaz. Imam. Ya. Jadi saya tengok, ya Allah, sebab rasa cakap, ya Allah, untungnya memulakan hari setelah membersihkan diri, beristinja, angkat hadas, mengimamkan subuh. Lepas tu Allah pilih di tempat yang baik, dengan orang baik, selepas dah selesai membersih diri apa semua. Kira-kira, yelah, orang bangun subuh pagi, buang kecil, buang besar, bersih sana, bersih sini, wangi-wangi. Lepas tu dah pakai bersih-bersih. Tujuan dia nak solat. Lagi sampai sujud, meninggal. Allahu Akbar. Memang rasa macam, ya Allah, hai. Pilihan Mana? ya Allah. Macam mana lah dia dapat gitu tanpa merendahkan tempat lokasi meninggal orang lain. Sebab ada orang meninggal amal soleh dekat tempat yang buruk. Tempat yang buruk. Tapi dia sangat baik. Meninggal di tempat yang buruk. Sebab apa? Sebab dia sedang menyampaikan kebaikan di tempat yang buruk. Tapi Allah yang tahulah. Maha tahu. Maha mengetahui. Tapi yang meninggal di tempat yang baik ni, perkara yang kita rasa macam, ya Allah, untungnya mungkin saya fikir saya ada apa? Insting orangnya mungkin ikhlas lah. Orangnya dia tengah sujud, meninggal
Baik, kita tengok tajuk dia, kepentingan pembersihan hati. Apa kata pengarang? Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Betapa bercahayanya hati, betapa bercahayanya hati. Sebenarnya bukan hati tau. Sebenarnya hati bukan hati tau. Tapi bolehlah terjemah hati tu tak salah. Tapi yang saya nak maksudkan ni, qalbun tu, yang ada huruf qaf lam ba tu, qalbun, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris, heart. H-E-A-R-T. Heart. Dalam bahasa Melayu, jantung. Jantung. Ni sebelum ni lama dulu, dengan Gema Neriman mula-mula dulu, saya pernah ada cerita kalau tak silap saya. Tentang sesungguhnya apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah, ketahuilah bahawa dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Bila dia baik, baik semua, seluruh jasad. Kalau dia buruk, buruk seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu. Dan ingatlah, seketul daging itu adalah al-qalbu. Al-qalbu tu kalau terjemahan direct yang tepat makna dia jantung. Jantung. Jadi cuma bila pindah bahasa, bukan terjemah. Kalau terjemah dia jantung. Pindah bahasa, kalau pindah bahasa dia ada seni dia. Jadi maknanya kalau orang Melayu ni, kalau perkara yang melibatkan hal-hal zahir, fizikal, jasmani, dia suka sebut jantung. Contohnya sakit jantung, bypass jantung, degupan jantung. Awak ada orang itu pergi ke Institut Jantung Negara. Kalau benda yang berkaitan fizikal, zahir, dia suka sebut jantung. Tapi kalau bahasa Melayu ni, dia punya seni dia, kalau benda yang berlibatkan batin, automatik dia tukar hati. Saya simpan dalam hati. Saya cakap dalam hati. Niat dalam hati. Sebenarnya asal cerita dia, niat dalam jantung. Kita niat in my heart. You are still in my heart. Kan gitu kan? Awak masih berada dalam jantung saya. Cuma bila bab batin, kita punya seni bahasa kita, dia tak biasa perkataan jantung. Dia sebut, dia tukar-tukar. Tu pindah bahasa. Tapi hati yang kita nak maksudkan tu bukan hati fizikal tu. Tapi jantung tu yang kita maksudkan hati secara batin. Bahasa Melayu dah gitu, tak apalah. Tak apalah. Jadi kalau orang-orang dulu kadang-kadang si jantung hati, dia tambah sikit jantung hati. Gitu kan? Jantung hati. Tak apalah, itu dari segi yang penting faham saja. Tapi kalau dah faham, gunakan kalimah hati, tak apa je. Tak perlulah kita kata, oh salah terjemah lah, ni tak betul lah sebenarnya jantung. Kan? Itu seni bahasa saja. Jadi apa tu, dalam kalau kita sebut hati tu maknanya merujuk kepada jantung sebenarnya. Cuma orang Melayu kalau perkara batin ni tak biasa sebut jantung, sebut hati. Sebab kalau ada orang dia sakit hati, sebenarnya sakit apa? Sakit jantung. Nauzubillah. Jadi bila orang bahasa Melayu kalau sakit jantung, kita faham maknanya dia berkaitan dengan fizikal jantung. Jasmani, organ tu. Kalau sakit hati, maknanya berkaitan dengan rohani dia, perasaan dia, emosi dia. Biasa merujuk itu. Padahal berlaku pada organ yang sama, tempat yang sama. Cuma bezanya zahir batinnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau fizikal pun dia sebut qalbun, kalau yang secara rohani pun dia sebut qalbun juga, sama. Kalau bahasa Inggeris pun sama juga, heart. Dia ada apa? Dia ada heart attack. Kan, serangan jantung. Tapi kalau dia kata you are still in my heart, heart juga. Dalam bab batin perasaan pun jantung. Saya tak pernah dengar pula orang putih kata you are still in my liver. What kind of liver do you have? What color of jadi maknanya dia tak sebut gitu kan. Tapi kalau kita terjemah bahasa Melayu, katalah ada orang tu dia ambil direct translation kan, dia sebut hati kan. Dia terjemah, dia kata you are still in my liver macam tu kan. Kalau orang putih dengar liver, what liver? In Liverpool? Liverpool or swimming pool? Tiba-tiba dia keluar pula perkataan lain pula. Jadi itu contohnya lah.
Tak apalah, yang saya nak cerita ni, betapa bercahayanya jantung hati. Segala rupa akuan tu maknanya segala rupa-rupa dan bentuk muntabi'atun min fi mir'atihi. Semuanya tu kan ternampak, terzahir daripada cerminannya. Betapa bercahayanya hati. Semua benda-benda, suarul akuan, semua bentuk-bentuk rupa-rupa akuan. Akuan tu bukan perakuan mengaku, bukan. Akuan tu dia terjemahkan direct tu daripada perkataan akuan. Semua bentuk-bentuk keadaan, suasana, perangai, itu semua kan dia terpancar melalui dari cerminannya. Mir'at tu maknanya cermin. Jadi apa yang ada kat dalam hati, macam itulah yang akan terpancar, ternampak. Jadi kalau contoh, kita letak cermin. Apa yang ada pada pada seseorang itu, maka itulah yang dia akan nampak pada cermin itu. Dan cermin itu menampakkan sesuatu yang ada pada dia. Jadi kita ni kalau menampakkan sesuatu pada kita, itulah yang melambangkan apa yang ada dalam kita punya kalbun tu. Jadi itulah cerminan lah, saya sebut cerminan. Okey. Sebab tu penting bersih hati. Sebab bila bersih hati, nanti yang terpancar keluar pun dia akan bersih juga. Macam orang tengok cermin, kalau dia pakai baju kotor, maka nampak kat cermin tu kotor lah. Contohnya gitu. Kalau orang tu nak pakai dia baju bersih, maka dia letak cermin, lihat, maka dia nampak pada cermin itu bersih. Yang ada tu, itulah yang terpancarnya. Jadi Ustaz, kalau macam mana Ustaz? Ya. Dia mulut dia je macam tu, hati dia baik. Macam tu Ustaz. Macam mana orang kalau mulut dia je macam tu, hati dia baik. Hati dia baik pada sudut lain. Tapi hati dia jahat pada sudut lain. Contohnya kan. Ada orang dia suka maki-maki orang, tapi dia suka tolong orang yang dia maki. Contoh saja. Dia kata kau ni memang tak guna, pemalas kerja apa semua. Tapi bila orang tu susah, dia tolong orang tu. Ada orang macam tu. Saya dah jumpa orang macam tu. Baik. Lalu orang pun tengok dia, orang cakap, dia ni memang mulut je jahat, tapi suka tolong orang. Baik. Makna dia apa? Adakah makna dia tu mulut jahat, hati baik? Tak juga. Mulut dia jahat pada urusan hati yang ada jahat. Urusan hati dia yang ada jahat ialah hati dia memandang rendah pada orang, memandang lekeh pada orang, memandang dia tu boleh maki orang ikut sesuhdap hati dia nak maki. Yang part yang tu dia hati dia buruk sangat. Tapi dalam dia buruk tu bercampur juga ada, kan orang ada sifat baik, ada sifat buruk kan, betul kan? Ada orang, dia memang ada sifat baik dan dia pada masa yang sama dia ada sifat yang buruk. Jadi bukan bermakna dia menolong orang itu bermakna hati dia baik, tak. Dia baik pada urusan suka menolong orang. Tapi dia buruk pada urusan memandang kehormatan orang, maruah orang. Dalam bab tu dia buruk. Dia rasa dia boleh maki sesuka hati, dia rasa dia suka merendahkan suka hati. Cuba letak satu orang raja sultan depan dia. Tengok dia berani tak maki. Contohnya gitulah. Tak berani pula maki. Kenapa? Kau takut kena buang negeri. Maknanya apa? Dia memandang situasi, kedudukan, darjat seseorang tu menjadikan dia berubah sikap dia. Maknanya dia ada pandang rendah pula pada orang yang dimaki. Ini contoh saja. Contoh. Jadi kita nak kata mulut dia jahat tapi hati dia baik, tidak juga. Tapi mulut dia ada jahat pada satu perkara, hati dia baik ada pada satu perkara yang lain. Jadi hati dia baik dalam bab suka menolong, diteruskan. Mulut dia yang suka recommend orang supaya tolong orang susah, teruskan. Okey. Hati dia yang memandang lekeh, memandang rendah pada orang lain dan kehormatan maruah orang, dirawat, yang tu dirawat. Dan mulut dia yang suka maki dan rendahkan orang, dihentikan. Kalau mulut henti tapi hati tak rawat, nanti takut dia tumbuh lagi, keluar lagi. Jadi mulut berhenti, hati dirawat. Dalam hal bab yang ini saja. Sebab bab menolong orang dia okey.
Ada tau orang yang suka tolong orang tapi mulut pampung, lepas tu dia tolong, dia belanja orang apa semua. Dia bawa apa kerja dia maki hamun tapi dia tolong apa semua. Ada orang macam tu. Jadi nak kata hati baik tidak juga, nak kata hati dia sepenuhnya buruk tak juga. Baik satu sudut, buruk satu sudut. Jadi yang buruk tu, jadi bila kita dapat asingkan, nanti kita dapat mengatasi masalah ni sesuai pada tempat yang berlaku masalah. Tempat yang dia dah baik, suka menolong orang tu, kita ni lah. Kita rangsang. Jangan kita puji dia pula. Engkau ni baguslah. Aku tengok mulut engkau memang dengan longkang mulut engkau aku tengok sama standard. Dia punya maki dia sama. Longkang dengan mulut engkau sama. Tapi engkau punya hati macam taman. Dia puji orang tu. Tak payahlah. Sederhana saja. Kita kata tentang satu perkara baik. Tentang lagi satu perkara diperbaiki. Baik dan diperbaiki. Macam itulah. Ada saja kan macam tu. Mungkin juga kita, tak payah jauh-jauh, mungkin juga kita ni baik satu bahagian, mungkin tak bagus satu bahagian yang lain kan. Saya mungkin baik dari segi penyampaian, percakapan contohnya. Tapi belum tentu saya dengan isteri saya adalah orang yang baik. Nak tahu saya baik tak baik, kena tanya dia, jangan tanya saya. Tanya dia, saya bagus ke tak bagus kat rumah. Kalau Kak Gemma Noriman ni kan nampak baik kan. Songkok hitam, belakang ada buai. Lepas tu ada pokok-pokok warna oren-oren sikit. Kan nampak baik kan? Macam ni pun tak nampak baik juga. Aduh. Macam mana nak buat ni? Boleh lah Ustaz. Boleh lah kan. Kan nampak baik. Tapi kan belum tentu baik kan? Belum tentu saya baik kat sini. Tapi dengan mak ayah saya baik. Kan belum tentu. Walaupun saya cakap senang. Yang susah buat. Cakap siapa pun boleh cakap. Tapi buat. Jadi penentunya bukan, Ustaz Ilian tu baik belum tentu. Abang Jamil tu baik ya Pak? Ya, baik. Baik ada makna tu. Ingat kalimah Pak Ali. Kenal Pak Ali tu? Abang Jamil tu baik ya Pak? Ya, baik. Baik ada makna tu. Contoh gitu kan. Jadi maknanya ada orang memang kelemahan dia gitulah. Satu sudut ada lemah. Ada orang jahat dengan sengaja. Ada orang jahat bukan dia tak baik tapi dia ada kelemahan. Dia ada kelemahan. Kalau kita yang mustahak bukan orang tu. Yang kita ni yang banyak ada silap salah ni. Kita nak perbaiki diri kita. Baik, kemudian maka ketahuilah olehmu, kata pengarang, bahawasanya hati itu adalah sir. Sir maknanya perkara rahsia yang latif, yang sangat halus. Benda dalam hati, bukan orang tahu. Ditaruhkan, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Yang ini untuk manusia. Kita ni bila ada hati, ada hati, itu nikmat Allah. Nikmat Allah. Hati kita boleh berbisik, hati kita boleh berkata, hati kita boleh ada perasaan, hati kita tu boleh ada apa orang kata ada feel, hati kita tu ada. Itu nikmat sebenarnya. Nikmat sebenarnya. Kita jangan nampak nikmat makan minum yang zahir saja. Nikmat memiliki jantung hati, nikmat dapat mengenal Allah, nikmat dapat insaf, nikmat dapat bermuhasabah, nikmat dapat merenung, nikmat dapat tafakur. Itu semua nikmat. Tak semua orang Allah beri. Tak semua orang. Ada orang otaknya sangat pintar dan bijak. Tapi Allah tak berikan dia hati yang bersih. Ni kebersihan hati. Allah tak beri dia. Bila Allah tak beri, jawapan dia hati dia kotor. Tapi belajar pandai Ustaz. Belajar pandai satu sudut. Tapi dia gaji besar Ustaz. Gaji besar satu sudut. Gaji besar satu sudut. Tapi pangkat dia tinggi Ustaz. Pangkat dia tinggi satu. Tapi pengaruh dia hebat Ustaz. Pengaruh hebat satu sudut. Tapi kebersihan hati adalah satu perkara anugerah besar daripada Allah. Sebab dia cerminan, muntabi'ah. Muntabi'ah tu dia melantunkan, menampakkan. Jadi maknanya anugerah dari Allah. Jadi kata pengarang, ditaruhkan, diletakkan oleh Allah bagi manusia di dalam dadanya di bahagian pihak yang kiri. Jantung lah cerita dia tu. Pihak yang kiri tu nak cerita jantung lah. Jantung dia. Baik, kemudian dan segumpal daging itu menempat kenderaannya. Segumpal daging itu menempat kenderaannya. Diibaratkan gitulah satu perjalanan.
Dan tiap-tiap anggota jasad itu askarnya. Jadi jantung kita ni dia ada askar-askar dia. Askar-askar dia ni menerima arahan, menerima perintah, menerima titah. Jadi oleh kerana itu, sebab tu Rasulullah ingatkan yang saya baca hadis tadi kan. Ingat bahawa dalam jasad manusia ni ada seketul daging. Daging ni kalau dia baik, maka seluruh jasad baik. Zahir dan batin. Kita ni kalau jantung kita masalah, oksigen tak sampai ke hujung jari. Kalau jantung kita masalah, nanti jalan kita pun slow. Jantung kita masalah, nanti mata kita pun ada problem. Bila jantung kita masalah, nanti kita jadi lembik. Semua sekali. Itu yang zahir. Kalau yang batin, kalau jantung kita masalah, nanti kita jadi cepat kecewa. Kalau jantung hati kita masalah, nanti kita jadi orang yang putus asa. Jantung hati kita masalah, kita jadi dendam dan sangka buruk pada orang. Orang buat, semua tak kena. Iya, ada orang jadi macam tu. Jadi macam tu, semua tak kena. Sama ada dia cakap atau dia tak cakap. Kalau dia cakap, kira okey. Orang nampak kelemahan dia, ada orang sudi nak perbaiki. Kalau tak cakap, diam-diam. Dia tengok orang kat traffic light. Kenapa lah orang ni sibuk lintas? Orang lintas pun dia sibuk. Dia cakap orang tu sibuk lintas. Dia yang menyibuk orang tu nak lintas. Orang lintas tak kena. Orang apa saja semua ada je tak kena. Ada orang jenis macam tu. Ada orang lagi pelik. Pergi apa-apa jenis masakan, semua tak kena. Semua tak kena. Yang ni kurang masin, yang ni kurang manis, yang ni kurang apa cengkeh, yang ni kurang apa kucing. Ya Allah, semua benda tak kena. Cuma bezanya dia cakap dengan tak cakap. Apalah. Sederhana saja. Jadi hati tu. Saya dah pernah jumpa orang yang macam tu. Macam tu saya cerita. Cuma pengaruh saya kata, kalau betul-betul salah, okey, perbuatan salah. Tapi perbuatannya tak salah. Apa semua benda tak kena? Apa semua benda tak kena? Dunia ni pelbagai kan. Kalau perbuatan salah, kita tegur, okey. Sebab memang salah kan. Selagi mana perbuatan tu tak berdosa dan tidak melanggar peraturan, ya. Jadi habis macam mana Ustaz kita nak atasi masalah tu? Itu yang pengarang step by step ni. Ni kan baru muka surat 26 kan? Belum muka surat 260 kan? Maknanya step by step dia nak ceritakan pentingnya yang namanya pembersihan hati. Supaya kita tahu tiap-tiap anggota jasad itu menjadi askar-askarnya. Askar-askarnya. Dan hati itu raja bagi askar-askar tadi. Hati kita jadi raja. Raja. Dan satu muka melihat ia, menelik mana melihat ya. Itu kita cerita kan, menelik ni lebih kepada makna melihat untuk senang kan. Dan satu muka, hati tu ibarat tu raja yang ada dua muka. Dua muka ni bukan kuih talam, Kak Oi. Bukan kuih talam dua muka. Bukan. Dua muka tu maknanya ada dua perkara yang mesti dia pantau, dia lihat dan dia berurusan. Dua muka. Ini bukan cerita talam dua muka ataupun orang yang bermuka-muka munafik. Bukan. Ni nak ceritanya ada dua sudut yang dia mesti ambil perhatian berat. Sebagai raja ni, dia kena ambil perhatian. Okey, yang pertama, dan satu muka ni bukan maksud fizikal. Bukan maknanya jantung kita ni ada dua wajah, dua muka ngadap sini. Bukan. Ni dari sudut bahasa kiasan. Satu muka menelik ia kepada dirinya dan kepada segala askarnya. Jadi kita nak kena fikir, hati kita ni macam mana kita urus jasad-jasad kita. Macam mana kita tengok hati kita ni. Pada kita dengan urusan diri kita sendiri. Aku ni ada tak sakit hati dengan orang? Ada orang dia mudah sakit hati dengan orang. Dan mudah rasa disakiti oleh orang. Tu ada masalah tu. Ustaz, saya ni ada selalu jiran, saya selalu sakitkan hati saya Ustaz. Kita pun tanya, apa masalahnya? Jiran tu buat apa? Ustaz bayangkan, saya ni tengah duduk kat luar, santai-santai, minum kopi. Tiba-tiba jiran saya dia beli sofa baru Ustaz. Sakit hati saya Ustaz. Sampai hati dia sakitkan hati saya. Biarlah dia beli sofa baru yang awak sakit hati pun masalah. Yelah Ustaz, dia tak fikir tentang saya. Dia beli, dia nyakitkan hati saya. Yang berpenyakit tu bukan orang tu. Yang berpenyakit tu awak. Awak mudah rasa disakiti.
Di antara tanda-tanda hati berpenyakit ialah mudah menyakiti hati orang dan mudah perasan diri disakiti oleh orang. Dua-dua tu sama je. Nah, ada orang diingatkan bila dia selalu rasa sakit hati, maknanya ramailah orang sakitkan hati dia. Dan dia rasa dia adalah orang yang teraniaya. Tak ada. Awak menganiaya diri awak sendiri. Saya senang je. Jangan banyak sangat nuding ke orang. Awak sendiri yang ada hati berpenyakit, awak selesaikan dulu masalah pada diri awak. Jangan nuding orang tu sakitkan hati saya, orang tu sakitkan hati saya. Nanti dulu. Tentang orang lain kita tak nak cerita. Kita nak cerita diri kita dulu yang nak dibetulkan. Jadi kata pengarang, satu muka pada jantung ni melihat pada diri sendiri dan segala askarnya. Okey. Lagi satu. Dan satu muka lagi melihat ia kepada Tuhannya. Urusan kita dengan Allah. Reda tak? Tawakal tak? Sabar tak dengan ujian? Sangka baik tak dengan Allah? Dua benda ni lah yang nak dibersihkan. Urusan dua ni lah. Kalau kita perasan, dalam bab urusan pembersihan dan penjagaan hati kita, memang urus dua ni lah. Kita dengan diri kita serta askar-askar kita ni, tangan, kaki, mulut apa semua. Dan kedua adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sebagai muqaddimah kepentingan pembersihan hati. Yang mana menarik ni, tajuk dia panjang ni sampai belakang ni. Yang mana Ustaz, sebenarnya saya. Maaf Ustaz, akal tu apa pula peranan dia Ustaz? Kalau dah badan kaki semua jadi askar. Akal, fikiran. Akal nanti dia memberikan satu, apa orang cakap dia tidak memberikan arahan, tapi dia kira-kira macam Perdana Menteri lah. Perdana Menteri. Kalau yang memberikan perintah, raja kan contohnya. Maka Perdana Menteri ni dia mengatur macam mana nak dijalankan. Macam mana nak buat. Kalau dia nak buat jahat, maka akal mendorong dia macam mana nak buat jahat tu dengan baik. Kalau akal tu hati dah bagi perintah baik, maka akal akan terdorong untuk memikir macam mana nak buat perkara baik itu lancar. Nanti kat depan sikit nanti insya-Allah dia ada cerita tentang peranan akal, dan akal pun ada turut berperanan, dan keseluruhannya itu adalah nikmat yang Allah beri untuk kita kendalikan dan faham diri kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Mak Jah. Mak Jah tanya sir tadi apa maknanya? Sir, cahaya, rahsia. Ya, okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mak Jah. Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, selamat menuntut ilmu dan selamat bergembira dan berbahagia hati. InsyaAllah masing-masing saya yakin setiap kali bila ada cas bateri pagi tu dengan gema Nur Iman, mudah-mudahan hatinya berbunga-bunga melalui kehidupan. Bukan bererti kita tak ada masalah, tetapi kita ada cara melihat masalah yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Gema Nur Iman kuliah subuh bagi membimbing kita dengan bacaan Yasin, doa dan terjemahan hikam jawi, dan mudah-mudahan barakah bacaan surah Yasin dan doa kita secara berjemaah. Moga Allah ijabah doa-doa kita dan mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit juga diberi syifa yang sempurna. Dan syukran jazilan juga atas syarah daripada terjemahan hikam jawi. Hari ini kita ditajuk kepentingan pembersihan hati, dan kita masih di peringkat mukaddimah, baru permulaan tajuk ini. Jadi mudah-mudahan kita doakan moga Allah SWT membersihkan hati-hati kita dari karat-karat dosa, digantikan dengan akhlak yang terpuji, dan kita teruslah berusaha membersihkan jiwa melalui proses kita menuntut ilmu. Terutama kalau pagi ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk tajuk kepentingan pembersihan hati ini, dan kita amalkan apa yang disyarahkan yang baik untuk dalam kehidupan seharian kita. Moga diberi kita ketakwaan dan kesucian jiwa kita
dalam mengharungi kehidupan kita di bumi Allah ini, dimanapun kita berada, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang terus mengimarahkan kuliah pada pagi ini, dan ingin saya war-wan satu program, satu majlis yang kita akan adakan pada pagi Jumaat yang barakah 5 hari bulan 1 ini, iaitu jemputan majlis membaca Yasin untuk pelajar-pelajar SPM bersama dengan Gemenur Iman, bersama dengan ahli keluarga jemaah Gemenur Iman. Jadi bagi para pelajar yang ingin menduduki periksaan, kita doakan bersama-sama untuk memudahkan urusan mereka, mudah terang hati, mudah menjawab soalan. Jadi para jemaah yang ada ahli keluarga, saudara mara, anak, cucu, cicit dan sebagainya, bolehlah berikan nama, rujuk kepada WhatsApp group di Google Meet, di WhatsApp group Gemenur Iman untuk mendapatkan info-info lanjut berkaitan dengan program tersebut. Jadi mudah-mudahan program ini barakah dan beri manfaat kepada pelajar-pelajar SPM. Kuliah kita sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazrul Rahimi Ma'ruf untuk tafsir Nurul Ihsan surah An-Nur. Jadi kita tutup dulu kuliah subuh kita. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah menutup dengan surah Al-As, dan saya sudahi kuliah dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.